पैसा है नहीं, मैं पैसे दूंगा, मैं अपनी जमीन बेच के क्यों ना देवां। तुसीं 2 करोड़ रुपये का इन्हां दे जिहड़े पापियां दे उत्ते अनाउंस करो भी असीं जिहड़ा बंदे नूं फड़ाऊगा असीं ओह 2 करोड़ रुपया देवांगे, मैं पैसे दूंगा, मैं अपनी जमीन बेच के देवां। थोड़ी संगत दे सामने गुरु ग्रंथ साहिब की हाजरी दे विच गल कहना, इस गल तो मुकरो। यार गोल्डी फड़िया जाना चाहिए, उन्हें पंजाब के सैकड़े गभरू मरवाते, चोटी दे मरवाते। देखो तुसीं 3 मौतां जिहड़ियां भाई साहब ने हुण दसियां, तिन्ने चोटी दे गभरू सी, क्यों मारे गए? असी जिंदगी च कमाया कुछ नहीं, ठीक है, 20-50 किले जायदाद बना गया हो, उस तो इलावा असी कोई बहुती मोटी कमाई इस लाइन चो नहीं की। असी अज भी 1 नंबर के टैक्स पे करदा तां ईमानदारी नाल इक्को ही बैंक खाता जिंदगी दे विच दूजा खाता नहीं खिलाया कर। उत्थे साडी सारी इनकम है, सरकार नूं 2 करोड़ रुपया हरेक साल का टैक्स दिना है। मेरी सेंटर सरकार के चरणों च बेनती है कि घट्टो घट्ट जिहड़ा टैक्स मेरे तो लैनी है उही अनाउंस कर दे। आस्ट्रेलिया की लड़की नूं मार के बंदा अपने पंजाब च आ गया, अगलिया ने $1 मिलियन अनाउंस किया, उहदे नां ते 6वें दिन फड़ाता अगले ने। गोल्डी बराड़ कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है, लॉर्ड्स वर्गियां कतीड़ा नूं मारना कोई बहुत ही बड़ी गल नहीं है, पर क्यों खर्चा बना रखा तुसीं सारा है? तुसीं साडा पंजाब साडी जवानी गैंगस्टरां दे हवाले कर रखी है सारी। असीं इन्ना इनाम देवांगे। मैं सरकार नाल वादा करदा जे तेथों आप दे कोले पैसा है नहीं, मैं पैसे दूंगा, मैं अपनी जमीन बेच के क्यों ना देवां। तुसीं 2 करोड़ रुपये का इन्हां दे जिहड़े पापियां दे उत्ते अनाउंस करो भी असीं जिहड़ा बंदे नूं फड़ाऊगा असीं ओह 2 करोड़ रुपया देवांगे, मैं पैसे दूंगा, मैं अपनी जमीन बेच के देवां। थोड़ी संगत दे सामने गुरु ग्रंथ साहिब की हाजरी दे विच गल कहना, इस गल तो मुकरो। यार गोल्डी फड़िया जाना चाहिए, उन्हें पंजाब के सैकड़े गभरू मरवाते, चोटी दे मरवाते। देखो तुसीं 3 मौतां जिहड़ियां भाई साहब ने हुण दसियां, तिन्ने चोटी दे गभरू सी, क्यों मारे गए? असी जिंदगी च कमाया कुछ नहीं, ठीक है, 20-50 किले जायदाद बना गया हो, उस तो इलावा असी कोई बहुती मोटी कमाई इस लाइन चो नहीं की। असी अज भी 1 नंबर के टैक्स पे करदा तां ईमानदारी नाल इक्को ही बैंक खाता जिंदगी दे विच दूजा खाता नहीं खिलाया कर। उत्थे साडी सारी इनकम है, सरकार नूं 2 करोड़ रुपया हरेक साल का टैक्स दिना है। मेरी सेंटर सरकार के चरणों च बेनती है कि घट्टो घट्ट जिहड़ा टैक्स मेरे तो लैनी है उही अनाउंस कर दे। आस्ट्रेलिया की लड़की नूं मार के बंदा अपने पंजाब च आ गया, अगलिया ने $1 मिलियन अनाउंस किया, उहदे नां ते 6वें दिन फड़ाता अगले ने। गोल्डी बराड़ कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है, लॉर्ड्स वर्गियां कतीड़ा नूं मारना कोई बहुत ही बड़ी गल नहीं है, पर क्यों खर्चा बना रखा तुसीं सारा है? तुसीं साडा पंजाब साडी जवानी गैंगस्टरां दे हवाले कर रखी है सारी। असीं इन्ना इनाम देवांगे। मैं सरकार नाल वादा करदा जे तेथों आप दे कोले पैसा है नहीं, मैं पैसे दूंगा, मैं अपनी जमीन बेच के क्यों ना देवां। तुसीं 2 करोड़ रुपये का इन्हां दे जिहड़े पापियां दे उत्ते अनाउंस करो भी असीं जिहड़ा बंदे नूं फड़ाऊगा असीं ओह 2 करोड़ रुपया देवांगे, मैं पैसे दूंगा, मैं अपनी जमीन बेच के देवां। थोड़ी संगत दे सामने गुरु ग्रंथ साहिब की हाजरी दे विच गल कहना, इस गल तो मुकरो। यार गोल्डी फड़िया जाना चाहिए, उन्हें पंजाब के सैकड़े गभरू मरवाते, चोटी दे मरवाते। देखो तुसीं 3 मौतां जिहड़ियां भाई साहब ने हुण दसियां, तिन्ने चोटी दे गभरू सी, क्यों मारे गए? असी जिंदगी च कमाया कुछ नहीं, ठीक है, 20-50 किले जायदाद बना गया हो, उस तो इलावा असी कोई बहुती मोटी कमाई इस लाइन चो नहीं की। असी अज भी 1 नंबर के टैक्स पे करदा तां ईमानदारी नाल इक्को ही बैंक खाता जिंदगी दे विच दूजा खाता नहीं खिलाया कर। उत्थे साडी सारी इनकम है, सरकार नूं 2 करोड़ रुपया हरेक साल का टैक्स दिना है। मेरी सेंटर सरकार के चरणों च बेनती है कि घट्टो घट्ट जिहड़ा टैक्स मेरे तो लैनी है उही अनाउंस कर दे। आस्ट्रेलिया की लड़की नूं मार के बंदा अपने पंजाब च आ गया, अगलिया ने $1 मिलियन अनाउंस किया, उहदे नां ते 6वें दिन फड़ाता अगले ने। गोल्डी बराड़ कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है, लॉर्ड्स वर्गियां कतीड़ा नूं मारना कोई बहुत ही बड़ी गल नहीं है, पर क्यों खर्चा बना रखा तुसीं सारा है? तुसीं साडा पंजाब साडी जवानी गैंगस्टरां दे हवाले कर रखी है सारी। असीं इन्ना इनाम देवांगे। मैं सरकार नाल वादा करदा जे तेथों आप दे कोले पैसा है नहीं, मैं पैसे दूंगा, मैं अपनी जमीन बेच के क्यों ना देवां। तुसीं 2 करोड़ रुपये का इन्हां दे जिहड़े पापियां दे उत्ते अनाउंस करो भी असीं जिहड़ा बंदे नूं फड़ाऊगा असीं ओह 2 करोड़ रुपया देवांगे, मैं पैसे दूंगा, मैं अपनी जमीन बेच के देवां। थोड़ी संगत दे सामने गुरु ग्रंथ साहिब की हाजरी दे विच गल कहना, इस गल तो मुकरो। यार गोल्डी फड़िया जाना चाहिए, उन्हें पंजाब के सैकड़े गभरू मरवाते, चोटी दे मरवाते। देखो तुसीं 3 मौतां जिहड़ियां भाई साहब ने हुण
दसियां तिन्ने चोटी दे गभरू सी क्यों मारे गए असी जिंदगी च कमाया कुछ नहीं ठीक है 20-50 किले जायदाद बना गया हो उस तो इलावा असी कोई बहुती मोटी कमाई इस लाइन चो नहीं की ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਫੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇਥੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੋ ਯਾਰ ਗੋਲਡੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਭਰੂ ਮਰਵਾਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਰਵਾਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ 20-50 ਕਿਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਫੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇਥੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੋ ਯਾਰ ਗੋਲਡੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਭਰੂ ਮਰਵਾਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਰਵਾਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ 20-50 ਕਿਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਫੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇਥੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੋ ਯਾਰ ਗੋਲਡੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਭਰੂ ਮਰਵਾਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਰਵਾਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ 20-50 ਕਿਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਫੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇਥੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੋ। ਯਾਰ ਗੋਲਡੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਭਰੂ ਮਰਵਾਤੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਰਵਾਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ, 3 ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 20-50 ਕਿੱਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਫੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇਥੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੋ। ਯਾਰ ਗੋਲਡੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਭਰੂ ਮਰਵਾਤੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਰਵਾਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ, 3 ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 20-50 ਕਿੱਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਫੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇਥੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੋ। ਯਾਰ ਗੋਲਡੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਭਰੂ ਮਰਵਾਤੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਰਵਾਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ, 3 ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 20-50 ਕਿੱਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਫੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ?
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇਥੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੋ। ਯਾਰ ਗੋਲਡੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਭਰੂ ਮਰਵਾਤੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਰਵਾਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 20-50 ਕਿੱਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਫੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇਥੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੋ। ਯਾਰ ਗੋਲਡੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਭਰੂ ਮਰਵਾਤੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ